على الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. انہی میں سے ایک نعمت رمضان المبارک بھی ہے. رمضان المبارک کی آج 10 تاریخ یعنی 10واں روزہ ہے. تاریخ اسلام میں یہ ایک عظیم تاریخ بھی ہے. آج زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے متعلق کچھ اہم مسائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور صدقہ فطر بھی رمضان شریف میں یعنی عید سے پہلے ادا کرنا ہے. اس لیے جو مسائل شرعیہ ہیں ان کی معلومات بھی بہت ضروری ہے. آج بھی بہت سارے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کو زکوٰۃ کے متعلق معلومات نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. اس لیے اتنا علم ہونا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا بھی علم حاصل ہو جائے. قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں، ہماری شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. یعنی زکوٰۃ اسلام کا ایک فرض حکم ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، وہ معاذ اللہ اسلام سے نکل جاتا ہے. پھر اس کے احکام مرتد کے احکام ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے، کتنی مقدار پر فرض ہے، اس کے کچھ تفصیلی احکام ہیں. ہر ایک پر فرض نہیں. شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر وہ مسلمان جو عاقل، بالغ، مالک نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. عاقل یعنی عقل مند ہو. پاگل اگر مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا تو اس پر کوئی فرض نہیں ہے. اسی طرح سے بالغ ہونا، یعنی اگر نابالغ ہے تو اس پر بھی فرض نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں بالغ ہونے کی جو عمر ہے 12 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک یہ بالغ کہا جاتا ہے. تو جو بالغ ہو گیا اور عاقل بھی ہے اور مالک نصاب بھی. مالک نصاب
साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम मौजूद हो, वो शरीयत मुतहरा की नजर में मालिक निसाब है। अभी हमने कल तक की जो मार्केट की कीमत निकाली थी उसके एतबार से तकरीबन 45,000 रुपये ये 52.5 तोला चांदी के बनते हैं। 44,700 या 800। तो अगर जिसके पास इतनी रकम मौजूद है, इसको कहते हैं मिक़दार निसाब। 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जिसके पास मौजूद है, हाजत असलिया से जायद। हाजत असलिया का मतलब है कि जो उसके पास रहने का घर है या घर नहीं है लेकिन इस्तेमाल के सामान है, कपड़ा लत्ता, खाने पीने के सामान और गल्ला वगैरह, इन सब को छोड़कर इसके अलावा इसके पास ये तकरीबन 45,000 रुपये मौजूद हैं, वो शरीयत मुतहरा की नजर में मालिक निसाब हो गया। मालिक निसाब होने के बाद उसको ज़कात नहीं दे सकते। वो शख्स मालिक निसाब हो गया, वो शरीयत की नजर में फकीर नहीं है बल्कि वो गनी हो गया। ये शरीयत इस्लामिया का उसूल है कि जिसके पास मिक़दार निसाब आ गई, यानी 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम मौजूद है, तो वो गनी है, उसको फकीर नहीं कहा गया। और जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम नहीं है तो वो फकीर कहलाता है। आजकल के जो फकीर हैं, इल्ला माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे फकीर हैं कि जिनके पास लाखों रुपए हैं लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। उनसे जब कहा जाए तो कहते हैं हमारा खानदानी पेशा है। तो लोग ये समझते हैं कि ये साहब फकीर हैं, इनको भी दे दें, ये भी फकीर हैं, इनको भी दे दें। बहुत सारे काम करने वाले, उनके पास इतनी रकम मौजूद है, लेकिन शरीयत मुतहरा की नजर में वो फकीर नहीं है जिसके पास मिक़दार निसाब है। लेकिन अब ज़कात फर्ज होने के लिए दो शर्तें और हैं। एक बात तो यानी मालिक निसाब हो जाने के बाद, मिक़दार निसाब आ जाने के बाद दो शर्तें और हैं। एक तो शर्त यह है कि उस पर साल पूरा गुजर जाए, साल पूरा गुजर जाए, और दूसरी शर्त यह है कि उस पर इतना कर्ज ना हो कि जो मिक़दार निसाब को घेरा हुआ हो। इन सूरतों में ज़कात फर्ज हो गई। इसकी थोड़ी सी और तफसील सुन लें कि साल पूरा होने की जो शर्त है, इसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी शक व शुबा है, इसमें शकूक पैदा हो रहे हैं। वो ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिसके पास माल है और साल पूरा हो जाए तब ज़कात फर्ज है, तो वो हर माल पर साल जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मिक़दार निसाब पर साल पूरा होना काफी है। मिक़दार निसाब आपको मैं बता चुका हूं, ये ज़हन में रखिए। मिक़दार निसाब यानी 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जिसके पास मौजूद है, वो मिक़दार निसाब है। अब उतनी रकम उसके पास रही, साल पूरा हो गया, तो अब जितनी भी रकम उसके पास आई खर्च होती रही, आई खर्च होती रही, लेकिन जब इधर साल पूरा हो रहा है तो मिक़दार निसाब से कम नहीं है बल्कि मिक़दार निसाब से ज़ायद ही है। तो अब वो शख्स मालिक निसाब भी हो गया और उस पर साल पूरा हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास गुज़श्ता साल रमजान मुबारक की 10 तारीख को 44,000 रुपये, अगर गुज़श्ता साल चांदी की कीमत के एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 42,000 या 43,000 थे, तो जिसके पास कितनी रकम गुज़श्ता साल रही और इधर 10 रमजान मुबारक को 45,000 उसके पास मौजूद हैं, उससे कम नहीं हुए, तो अब वो साहिब निसाब भी रहा और मिक़दार निसाब पर साल भी पूरा हो गया। यानी इधर जब साल पूरा हो रहा है तो निसाब से कम नहीं है बल्कि निसाब उसके पास पूरा है। तो अब जो भी रकम उसके पास मौजूद है उस पूरे रकम को जोड़ करके उसकी ज़कात निकाली जाएगी। यानी अगर वो टोटल 50,000 उसके पास मौजूद है, 50,000 का मालिक है, तो अब वो पूरे 50,000 की ज़कात निकालेगा। बाज़ लोग यहाँ पर एक गलती भी करते हैं कि वो मिक़दार निसाब को माइनस करके उसके बाद ज़कात निकालते हैं। कि जैसे अगर किसी के पास 50,000 हैं तो 45,000 ये मिक़दार निसाब है,
تو 45 माइनस करके सिर्फ 5,000 की ज़कात निकालना, ऐसा नहीं है। जो मिक़दार निसाब का मालिक हो गया और साल पूरा हो गया तो अब उसके पास जितनी भी रकम मौजूद है, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो और पॉकेट मनी की शक्ल में हो, घर में रखा हो, किसी को उधार दे के रखा हो, या कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा हो, या कहीं पर जमा करके रखा हो, एफडी करके रखा हो, LIC पॉलिसी में जमा करके रखा है, ये सारी रकूम को जमा करके उन सब की टोटल करके तब ज़कात निकाली जाएगी। अगर सही तरीके से ज़कात निकालने की लोग कोशिश करें तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कभी बेबरकती नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह बरकत ही होगी। ये जो बेबरकती की जो आज वबा फैली हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है, कहीं न कहीं हमसे खता हो रही है, कहीं न कहीं हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, क्योंकि तवज्जो नहीं है कि पूरी ज़कात कैसे निकाली जाए। सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक निकाल देते हैं कि मेरे पास इतनी रकम थी, मैंने निकाल दिया, लेकिन जोड़ते नहीं है कि कहां कहां हमारी रकम मौजूद है। अब किन किन चीजों पर ज़कात नहीं है, पहले उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि फिर उसके बाद जो आपके पास मौजूद है उसकी तो ज़कात निकालनी है। जो अपना रहने का घर है, रिहाइश का घर है, अगरचे वो करोड़ों का है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। शरीयत का मुतालबा नहीं कि आप अपने घर की ज़कात निकालो, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह से अपने इस्तेमाल की जो चीजें हैं घर में हैं, या गाड़ी वगैरह है, मोटरसाइकिल है, कार है, घोड़ा गाड़ी है, जो भी जिसके पास इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर भी ज़कात नहीं है। इसी तरह से अगर कोई घर खरीद करके रखा है कि कभी यहां रहेंगे कभी वहां रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हिल स्टेशन पर मकान खरीद के रखे हैं कि वहां जाएंगे 10-15 दिन ऐसे ही एंजॉय के लिए, या कुछ घर खरीद करके रखे हैं उसको किराए पर दे रखे हैं, रेंट आता है, किराया आता है, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। यानी जो भी मकान रिहाइश का है या किराए पर दिए हुए हैं या सिर्फ अपने ही इस्तेमाल के लिए है या अपने औलाद के लिए, अपने लड़के के लिए, अपने बच्चों के लिए बना के रखे हैं, तो अब उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कोई घर बनाने बेचने का ही कारोबार करते हैं, जैसे बिल्डर साहबान कि उनका कारोबार ही है कि वो फ्लैट बनाना है, बेचना है, जमीन खरीदे, बिल्डिंग बनाए, बेचना है, तो अब उन पर उसकी ज़कात फर्ज हो जाएगी कि अब उनके पास जितने भी फ्लैट हैं जो बेचने की नीयत से उन्होंने बनाया है या खरीदा है, तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। या इसी तरह से किसी ने इस नीयत से खरीदा कि मुझे ये कारोबार ही करना है, तिजारत करना है, कि अगर घर खरीद करके खरीदते वक्त जो नीयत होगी, खरीदते वक्त हमारी नीयत यह है कि अच्छी कीमत आएगी तो बेच दूंगा, अभी हमको 50 लाख में हमने खरीदा है, ये नीयत है कि 5-10 लाख बढ़ करके मिलेंगे तो बेच दूंगा, तो खरीदते वक्त अगर बेचने ही की नीयत से खरीदा है तो अब उस पर भी ज़कात है। अब उस पर ज़कात कैसे निकालेंगे? उस वक्त जो मार्केट की वैल्यू है उसके एतबार से उसकी ज़कात निकाली जाए। अगर वो 50 लाख का मकान है तो उस 50 लाख की ज़कात निकाली जाए, अगर वो 1 करोड़ का मकान है तो पूरे 1 करोड़ की ज़कात निकाली जाए। ये है ज़कात का हुक्म। लेकिन अगर कारोबार की नीयत से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के लिए, अपने रहने के लिए, अपने ही काम के लिए मकान हमने खरीद कर रखा है तो उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह से कारखाना है, फैक्ट्री है, कोई कंपनी है कि कारखाने में हमने मशीनें लगा रखी हैं, हैंडलूम वगैरह, जैसे बहुत सारे हजरात कपड़े का कारोबार करते हैं, तो कारखाने में जो मशीनरी लगी हुई है उस मशीनरी पर ज़कात नहीं है। चाहे वो करोड़ों की मशीनें लगी हुई हैं लेकिन उस पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता उन मशीनों से जो प्रोडक्ट्स तैयार होता है, जो सामान तैयार होता है, वो माल तिजारत है, उस पर ज़कात निकाली जाएगी। अगर 10 लाख का माल तैयार हुआ तो उस 10 लाख की ज़कात निकाली जाएगी। 50 लाख का माल तैयार हुआ उस 50 लाख की ज़कात निकाली जाएगी। तो ये ज़कात के अहकाम में से है। इसी तरह से अगर गाड़ियां खरीदने और बेचने का कारोबार है, जैसे कार, मोटरसाइकिल या ट्रक वगैरह खरीदते हैं, बेचते हैं, तो अगर किसी का यही कारोबार ही है कि गाड़ियां खरीदना है, बेचना है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात होगी। लेकिन खरीदना अपने मकसद के लिए, अपनी जरूरत के लिए खरीदा है,
لیکن چند دنوں کے بعد اگر نہیں پسند آئی یا پرانی ہو گئی بیچ دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کا اگر ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار جن کا ہوتا ہے، ان کے پاس ٹرک بھی ہیں، ٹریکٹر یا ٹیمپو، آٹو، کارز، بہت سارے گاڑیاں ہیں، تو ان کا اگر کاروبار ہی یہ ٹرانسپورٹ کا ہے تو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والے وہ بیچنے خریدنے کا نہیں بلکہ وہ تو اس کے ذریعے مال پہنچانا وغیرہ اور اس کی جو آمدنی ہے وہ ان کے استعمال میں آتی ہے۔ تو اب وہ جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں، چاہے ٹرکس ہو، ٹیمپو ہو، آٹوز ہو، کار ہو، یہ جو ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو ان کی انکم جمع ہوگی، ان کی آمدنی ہوگی، اگر خرچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن موجود ہے، سیف ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کے احکام میں سے یہ کن کن چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے ان کا میں نے ایک مختصر خاکہ پیش کیا کہ جو ضرورت کے سامان ہیں، حاجت اصلیہ میں جو شمار ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان میں سے رہائش کا مکان یعنی رہنے کا گھر، اور اسی طرح سے استعمال کی گاڑیاں وغیرہ، کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں، یہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی رقم موجود ہے، کیش کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، زیورات ہیں، سونا وغیرہ خرید کر کے رکھے ہیں، اب چاہے وہ سونا زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، سونا ہے، چاندی ہے، ان سب کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے کھیت کی زکوٰۃ ہے اور جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ان کے تفصیل احکام انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کیونکہ یہ بہت کم اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج خاص طور پر جو ہمارے پاس رقم موجود ہے جس پر زکوٰۃ جس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک تو جو ہمارے پاس رقم موجود ہے، یعنی اپنے پاس گھر میں جو کچھ بھی رکھی ہوئی رقم ہے یا بینک میں ہم نے رکھا ہے، ایف ڈی کے طور پر رکھا ہے، فکس ڈپازٹ جسے کہتے ہیں، 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے LIC پالیسی جن حضرات نے بھی لی ہے، LIC پالیسی عام طور پر لوگ اس کو خریدتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ پالیسی لینے کے بعد جو پریمیم جمع کرتے ہیں، چاہے 6 مہینے پر، سال بھر پر، جو ہماری جمع شدہ رقم ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جیسے ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی خریدی ہے، اب ہم کو مہینہ مہینہ یا 6 مہینے پر اگر ہم کو 50,000 بھرنا ہے تو ہم نے ابھی 4 سال بھرے ہیں، 2 لاکھ ہمارے وہاں پر جمع شدہ ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ مل ہی جاتا ہے، اگر ہم وہاں پر اگر معلوم کرنا چاہیں تو ہم کو اسٹیٹمنٹ مل جاتا ہے کہ کتنا ہم نے جمع کیا ہے۔ جو پروفٹ ہے یا نفع ہے وہ تو بعد میں ملے گا، لیکن ابھی اس میں نفع کچھ شمار نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف ہماری جمع شدہ رقم جو موجود ہے اس کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی کہ LIC پالیسی لینے کی صورت میں جتنی بھی رقم ہم نے جمع کی ہے مہینے میں یا 6 مہینے میں، سال بھر میں، اس پورے کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے جاب کرنے والے، ملازمت پیشہ، نوکری والے، کہ جب وہ جاب کرتے ہیں کمپنی میں یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، وہاں پر ان کو جو سیلری ملتی ہے، سیلری میں سے کٹ کر کے کچھ رقم جمع ہوتی ہے اکاؤنٹ میں جس کو PF کہا جاتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ، تو اس PF پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے، یہاں بھی اکثر لوگ کچھ غلطی کرتے ہیں کہ PF میں 3 صورتیں ہیں۔ PF جو جمع ہوتا ہے کمپنی سے، جو ہماری سیلری سے جو کٹ رہا ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے، اور کمپنی اپنی طرف سے جو دیتی ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے، پھر اس پر انٹرسٹ بھی جمع ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر جو بھی PF میں جمع ہے وہ ہم اگر جیسے بیچ میں درمیان میں اگر نکالنا چاہیں تو اتنا ہم کو پورا مل سکتا ہے تو ہم اس پورے کے مالک ہیں، لہذا اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جتنے بھی ملازمت پیشہ ہیں، نوکری پیشہ ہیں، جن کا عام طور پر سیلری سے PF کٹتا ہے، وہ اس کی معلومات حاصل کرنے کے ہمارے اکاؤنٹ میں PF کتنا جمع شدہ ہے اس کو بھی جوڑ لیں اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ رہا مسئلہ جنرل انشورنس کا، جنرل انشورنس پر نہیں ہے، کیونکہ جنرل انشورنس جو گاڑی پر انشورنس لیا جاتا ہے یا گھر پر انشورنس لیا جاتا ہے وہ واپس ملنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کو جا رہی ہے۔
وہ گورنمنٹ کو جا رہی، اس میں کیونکہ اب ہم اس کے مالک نہیں، ہم نے جمع کر دیا ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ ہم پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میڈیکلیم کے متعلق یہ تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو منع قرار دیا گیا ہے، لہذا اس سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر کسی نے جمع کر دیا ہے تو اب اس پر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تو واپس ملنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ تو اس بات پر وہ موقوف ہے کہ اگر بیمار ہو گئے تو وہ کمپنی کلیم کرتی ہے، لیکن وہ ہماری ملکیت میں نہیں مانا گیا، لہذا اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کو قرض دیا، کسی کو قرض کے طور پر ہم نے رقم دیا، وہ اس نے کہا تھا کہ میں 3 مہینے میں واپس کروں گا، سال بھر میں واپس کروں گا، لیکن واپس نہیں کیا، تو جو قرض کی رقم ہم نے دی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ اگر 1 لاکھ قرض دیا ہے، اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو جب تک وہ نہیں دے گا اس کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک رخصت یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر سال نہیں نکال رہے ہیں بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہم نے کہ یہ امید نہیں تھی کہ وہ مل جائے، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی لیکن بعد میں وہ ملی رقم، جیسے 1 لاکھ روپے ہم نے دیا تھا، 5 سال کے بعد اس نے مجھے واپس دیا، تو وہ 5 سال تک کی جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ قرض کی رقم جو ہم نے دیا ہے، کسی کو ادھار کے طور پر دیا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہوگی۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ جس میں عام طور پر لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ جو ہیوی ڈپازٹ پر رقم دی گئی ہے، چاہے مکان دکان کرائے پر لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈپازٹ جمع کرتے ہیں، اور ایک صورت جو ہیوی ڈپازٹ کی ہے کہ 10 لاکھ ہم نے ہیوی ڈپازٹ دیا ہے، 20 لاکھ ہیوی ڈپازٹ دیا ہے، تو ہیوی ڈپازٹ کی جو رقم جمع ہے اس کی زکوٰۃ کون نکالے؟ جن کو دیا گیا وہ نکالے یا جن کی ہے وہ نکالے؟ شرعاً تو یہ ہے کہ جس کی رقم ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ جیسے میں نے اگر ہیوی ڈپازٹ پر کوئی مکان یا دکان لیا ہے اور میں نے 20 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ دیا ہے، تو اس 20 لاکھ کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے۔ جن کو دیا گیا ان کو نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ امانت ہے، اگر وہ خرچ کریں تو الگ بات ہے، لیکن ہم کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر 3 سال تک کا ایگریمنٹ ہے اور 20 لاکھ ہمارے جمع ہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر ہر سال ہم نے نہیں نکالا، 3 سال کے بعد ہم کو واپس ملی یا 5 سال کے بعد وہ رقم واپس ملی، تو 3 سال یا 5 سال تک کی اس کی جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ڈپازٹ میں عام طور پر لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو دے دیا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ ہماری رقم ہے، یعنی گویا وہ ہم کو واپس ملنے والی ہے، کیونکہ 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، 5 سال کا ایگریمنٹ ہے یا 10 سال کا بھی ایگریمنٹ ہو، لیکن وہ رقم ہمیں واپس ملنے والی ہے، اس لیے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کمپنی میں ہم نے انویسٹ کر دیا، تو عام طور پر جو کمپنی میں انویسٹ کی جاتی ہے رقم، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معاہدہ یہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم کمپنی میں شریک ہیں، جب تک ہم کمپنی میں کاروبار میں شریک ہیں، اس وقت تک جو بھی پروفٹ ہے اس میں ہم شریک ہیں، اور جب کاروبار ختم ہوگا یا جو ہمارا ایگریمنٹ ختم ہوگا تو وہ رقم ہم کو واپس دی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جو رقم ہم نے انویسٹ کی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ پروفٹ کا جو مسئلہ ہے کہ پروفٹ جو ہم کو مہینہ مہینہ مل رہا ہے یا سال میں مل رہا ہے، تو جب وہ پروفٹ کی رقم ہمارے پاس جمع شدہ ہے اور ادھر سال پورا ہو رہا ہے دوسرے مقدار نصاب کے ساتھ، تو اس میں اس کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن پروفٹ ابھی نہیں ملا ہے تو جو اصل رقم ہماری جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل تھے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہاں ایک چیز اور رہ گئی کہ دکان ہماری ہے لیکن دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی دکان اگرچہ وہ 1 کروڑ کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، 50 لاکھ کی، اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن دکان میں جو ہم نے مال تجارت رکھا ہے، مال تجارت بزنس، جو بھی ہمارا بزنس ہے، کپڑے کا ہے یا غلے کا ہے، جو بھی بزنس ہے، تو مال تجارت جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جو بھی مال تجارت ہے۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہم مال خریدیں اس کی انٹری ہونی چاہیے، اس کو لکھ کر کے رکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، بس مال بھرتے جا رہے ہیں، کبھی 10 لاکھ کا لے لیے، کبھی 20 لاکھ کا لے لیے، کبھی 5 لاکھ کا لیے، آرڈر دیے آ رہا ہے اور ادھر بک رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن اس کا ریکارڈ کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ریکارڈ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں جو مال ہمارے پاس موجود ہے، جتنے میں ہم نے خریدا ہے، اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
मुनाफा वो तो बेचने के बाद हमको हासिल होगा, लेकिन जो असल माल जो हमने खरीदा है, जो उसकी कीमत है, उसके एतबार से उसकी जोड़ करके ज़कात निकालनी होगी। अब यहाँ पर सोने के हवाले से कि जिनके पास जेवरात हैं, आमतौर पर जेवर जो है वो आदमी का नहीं होता है, जेवर बीवी का होता है। औरतों के पास ही जेवर होते हैं, आदमी कहाँ जेवर? मुसलमान तो शायद कोई लाइल्मी में वो जेवर पहने। हालांकि ये भी मसला याद रखें कि मर्द को जेवर पहनना हराम है, यानी गले में चैन, अंगूठी सोने की, सिर्फ चांदी की अंगूठी 4.5 माशा या उससे कम उसकी इजाजत है शरअन, लेकिन उसके अलावा जेवर की शक्ल में पहनना, कि बहुत सारे नौजवान जो है वो हाथ में कड़ा भी पहन रहे हैं, गले में वो चैन भी है, कान में बाली भी है, 10-10 अंगूठियां भी हैं, वो कहते कभी जरूरत में काम आ जाती है। शरअन ये हराम है, जहन्नमियों का लिबास फरमाया गया है, इससे परहेज करें। जेवर जो है वो औरतों के लिए, हमारी शरीयत में जेवर औरतों के लिए है, लिहाजा औरतों के पास जो भी जेवर है उसकी ज़कात निकालनी होगी। अब यहां बहुत ही अहम मसला है, इसको जहन में रखें। आजकल अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं, ये अक्सर इसको समझ नहीं पाते हैं, खासतौर पर खवातीन जिनके पास जेवर है, जैसे 1-2 तोला सोना है या 1-2 तोला चांदी है और कुछ रकम भी है। कौन सी ऐसी औरत होगी कि जिसके पास खर्च के लिए रकम ना होगी? आमतौर पर औरतों के पास होती है, शायद कोई ऐसी हो कि जिसके पास 1 पैसा भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो। तो यहां शरीयत मुतहरा की रोशनी में ये जो 7.5 तोला सोना जो मिकदार बयान की गई है, आज तक बहुत सारी खवातीन ये समझते हैं कि मेरे पास 7.5 तोला तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 तोला है तो मेरे पर ज़कात नहीं है, ये समझते हैं। हालांकि ये गलत है। जब 7.5 तोला की मिकदार बयान की गई थी, उस वक्त 7.5 तोला की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर थी। सोना और चांदी दोनों बराबर थी। आप देख लीजिए कि एक वक्त था कि पेट्रोल और डीजल में बहुत फर्क था, लेकिन आज बिल्कुल करीब आ गए। पेट्रोल और डीजल में की कीमतों में बिल्कुल करीब आ गए। तो पहले जिस वक्त शरीयत मुताहरा में ये जो बयान किया गया था कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तो वो मालिक निसाब है। तो आज तक लोगों के जहन में यही है कि 7.5 तोला सब सोना होगा तब हमारे ऊपर ज़कात फर्ज होगी, मगर वो ये नहीं जान रहे कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या का मतलब है कि दो में से कोई एक भी हो। तो 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जिसके पास मौजूद है, तो अगर आज की तारीख के एतबार से देखा जाए तो अगर 52.5 तोला चांदी 45,000 हो रही है तो 1 तोला की कीमत भी 45,000 के करीब पहुंच गई। 1 तोला की कीमत भी 45,000 के करीब पहुंच गई। तो अब शरीयत मुतहरा की रोशनी में किसी औरत के पास सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो अब उसके पास जब 7.5 तोला हो जाएगा तब उस पर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन सोने के साथ साथ उसके पास दूसरा निसाब भी है, यानी चांदी भी है और नकद रकम भी है, कैश भी है, तो अब दोनों जोड़ने की सूरत में कोई एक मिकदार निसाब हो जाती है। यानी अगर उसके पास सोना और पैसा दोनों अगर मिलाया जाए तो 45,000 की रकम बनती है, तो अब उस पर भी ज़कात फर्ज हो गई। तो आज की तारीख में जिनके पास 1 तोला सोना हो और 500,000 रुपए भी हो तो उन पर भी वो भी मिकदार निसाब हो गई, उस पर वो मालिक निसाब हो गई हैं, लिहाजा उन पर भी ज़कात फर्ज हो जाती। बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि हम कैसे अदा करें, हमारे पास तो सोना है और हमारे शोहर ही अदा करते हैं, लेकिन शोहर कर्जदार हो गए हैं, तो अब हम कहां से ज़कात अदा करें? देखिए, कर्ज दोनों का अलग अलग होगा। कर्ज शोहर के ऊपर है और वो कर्ज जो शोहर के ऊपर है वो बीवी के ऊपर माइनस नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये दोनों जोड़ते हैं कि हमारे पास इतना जेवर है, 4-5 तोला सोना है, लेकिन हम कर्जदार भी हैं। अरे कर्जदार तो आप हैं, लेकिन बीवी कर्जदार नहीं है। बीवी के पास जो जेवर है वो उसकी मालिक वो है, और हम अगर कर्जदार हैं और इतना कर्ज हमारे ऊपर है कि अगर कर्ज अदा करेंगे तो 45,000 भी नहीं बाकी बचते हैं, तो इसी सूरत में हम पर तो ज़कात नहीं है। लेकिन बीवी के पास 2-3 तोला सोना है और कैश रकम भी है, तो ऐसी सूरत में उन पर तो ज़कात फर्ज हो गई, लिहाजा उन्हें अदा करना होगा। अब किस तरीके से अदा करें? उनके पास अगर रकम नहीं है तो आमतौर पर उनके पास खर्च की रकम होती ही है, तो थोड़ी थोड़ी करके निकालें। जैसे अगर जोड़ लिया कि हमारे पास 2 तोला सोना है,
اگر 2 تولہ سونا کی قیمت اگر 2 تولہ سونا کی قیمت 90,000 بن رہی ہے تو اس پورے 90,000 کو جوڑ لیے اور جتنی رقم بن رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ جوڑ کر کے رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتی رہیں انشاءاللہ. اور مزید تفصیلی احکام بعد نماز ظہر جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.